NHL, Sri Vinayaka High School, Elecnalli. Today in this class, Unit 3, Lesson 10th Standard, Second Language, English. Gentlemen of Rio and Video. This lesson written by Ivan A. Shedilo. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಯುವನ್ ಎ ಶೆಡಿಲೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಥರ್ ಯುವನ್ ಎ ಶೆಡಿಲೋ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಥರ್ ಯುವನ್ ಎ ಶೆಡಿಲೋ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ 1902 in New Mexico. He worked as a lawyer and held public office. He wrote about the Mexico and southwestern United States. The following story is based on an actual legal case. He was died in 1982. ಇಲ್ಲಿ ಶೆಡಿಲೋ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಇವರು ನ್ಯೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದಲ್ಲಿ 1902ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಏನು ಲಾಯರ್ ಅವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೋಡ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಜೆಂಟಲ್ಮನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಲೀಗಲ್ ಕೇಸ್. ಅದು ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಾಗ್ತಿದೆ. ಇವರು 1982ರಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ my dear students, let's go to the lesson. Open your textbook, page number 46. Okay, I will read the lesson looking to the carefully. Gentleman of Rio and Video, Ivan A. Shedilo. It took months and negotiations to come to a understanding with the old man. He was in no hurry. What he had the most of was time. He walked the years. He tilled the same land they had tilled. His house was small and rich, but quaint. The little creek ran through his land, his orchard and narrow and beautiful. The day of the sale he came into the office. His coat was old, green and faded. I thought of the Senator Carton, who has been such a power with those people up there in the mountains. Perhaps it was one of his old Prince Albert's. He wrote gloves. They were old and dull, and his fingers tips sound through them. He carried a cane, but it was only the skeleton of a worn-out umbrella. Behind him walked one of the innumerable kin, a dark young man with eyes like a gazelle. The old man bowed to all of us in the room. Then he removed his hat and gloves slowly and carefully. Champion once did that in a picture. In a bank, he was a janitor. Then he handed his things to the boy who stood obediently behind the old man's chair. There was
a great deal of conversation about Train and his family. He was very proud of his large family. Finally, we got down as business. Yes, he would say he had the agreed for $1,200 in case, means cash, who would buy, and then money was ready. Don Anselmo said to him in a Spanish, "We have made a discovery. You remember that we sent that a surveyor, that engineer up there no survey your land so as to make the deed. Well, he finds that you own more than 8 acres. He tells us that your land extends across the river and that you own almost twice as much as you thought." He didn't know that, and now the Anselmo, I added, these Americans are beyond agenda. They are good people and they are willing to pay you for the additional land as well. At the same rate per acre, so that the instead of $1,200 you will get almost twice as much, and the money is there for you. The old man had his head for a moment in thought. Then he stood up and stared at me. "Friend," he said, "I do not like to have you speak to me in that manner." I kept still and let him hear he said, "I know those Americans are good people, and that is where I have agreed to sell to them. But I do not care to be insulted. I have agreed to sell my house and land for $1,200, and that is the price." I argued with him, but it was useless. Finally, he signed the deed and took the money, but refused to take more than the amount agreed upon. Then he shook hands, shook hands all around, put on his red gloves, took his stick and walked out with the boy behind him. A month later, my friends had moved into Rio and Video. They had replastered the old house, raised the tree, the patch of the pears of the moon in summer. One day they came back to the office to complain. The children of the village were overrunning their property. They came every day and played under the trees, built little play piazzas around them and took blossoms. When they were spoken to, they only laughed and talked back good naturally in Spanish. I sent a messenger up to the masters for Don Anselmo. It took a week to arrange another meeting. When he arrived to the repeated is the previous primary performance, he rode the same faded cutaway, carried the some stick and was accompanied by the boy again. He shook hands all around, sat down with the boy behind his chair and talked about the weather. Finally, he broached the subject. Don Anselmo about the
ranch with the soul to these people. They are good people and want to be your good neighbors always. When you sold to them, you seek a document, a deed, and in that deed you agreed to several things. One thing was that they were to have the complete possession of the property. Now, Don Anselmo, it seems that every day the children of the village overrun the altar and spend the most of their time there. We would like to know if you, as the most respected man in the village, could not stop them from doing so in order that those people might enjoy their new home more in peace. Don Anselmo stood up. We have all learned to love these Americans, he said, because they are good people and good neighbors. I sold them my property because I knew they were good people, but I did not sell them all peace in the orchard. This was bad, Don Anselmo, I pleaded. When the signature deed and sells real property, one sells also everything that grows on the land. And those trees, every one of them are on the land and inside the boundaries of what you sold. Yes, admitted that, he said. You know, he added, I am the oldest man in the village. Almost everyone there is my relatives, and all the children of Rio and Video are my surveillance and the nighters. My discontents every time in child has been born in Rio and Video since I took possession of the house from my mother. I have planted a tree for that child. The trees in that orchard are not mine, Sena. They belong to the children of the village. Every person in Rio and Video was since the railroad came to some peons at the tree in that orchard. I did not sell the trees because I could not, they are not mine. There was nothing we could do legally. We owned the trees, but the old man had the so genius, refusing that what amount to the fortune for him. He took most of the following winter to buy the trees individually from the descendants of the Don Anselmo in the valley of Rio and Video. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಕರುಣಾಮಯಿ ಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಉದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ರಿಯೋ ಎನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಉದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರುಣಾಳು ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನು ಸಭ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಟ್ ಟುಕ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗಟೆನ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್. ಒಬ್ಬ ಆ ಒಂದು ರಿಯೋ ಎನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇವನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವನ ಹೆಸರಿನ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥವನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಟೂಕ್ ಮಂತ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅರಿ,
ಹರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಸರ. ಈ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಅವಸರ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಸರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದೆ. ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಮಯವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಲಿವ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ವೇರ್ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲೇ ಬದುಕಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು. It tilled the same land they had tilled, a house of small the rich. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ತಾವು ವಾಸವಾಗಿದ್ರು. ಆ ಒಂದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಹತ್ರ ಅವರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಈಸ್ ಹೌಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಹತ್ರ ಏನಾಯ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಮನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಮನೆ ನೋಡಲು ಏನಾಯ್ತು ಮನೋಹರವಲ್ಲ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು ಸಹ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ಲ್ ಕ್ರೀಕ್ ರೈನ್ ಥ್ರೋಟ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಒಂದು ನೀರಿನ ಜರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹರಿತಾ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಹತ್ತಿರ, ತೋಟದ ಹತ್ತಿರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಈ ಆರ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನ್ಯಾರೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೋಟಗಳು ಸಹ ಇತ್ತು. ತೋಟದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿ ತುಂಬಾ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮನೆ, ಜರಿ, ಆ ನೀರಿನ ಒಂದು ತೊರೆ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳು ತೋಟದಿಂದ ತುಂಬಾ ಮನೋಹರವಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವುದು ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್. ದ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಸೇಲ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್, ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ರೂಮಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಬಂದ. ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದ? ಒನ್ ಡೇ ಆಫ್ ಸೇಲ್, ಸೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ. ಹಿ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್, ಹಿಸ್ ಕೋಟ್ ಈಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಡೆಡ್. ಅವನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಕೋಟ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದಾಗಿತ್ತು. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದು ಮಾಸಿ ಹೋಗಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು. ಆಯ್ತಾ? ಆತ ಸೆನಿಟರ್ ಕಾರ್ಟೂನ್, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಸೆನಿಟರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ. ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸಚ್ ಎ ಪವರ್ ವಿತ್ ದೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಒಬ್ಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪರ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್, ಅವನು ಬಂದಂತಹ ರೀತಿ ಅವನು ಹಾಕಿದಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಅವನು ಧರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ಸ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅಂತ ಹತ್ತಿರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಈಸ್ ಓರ್ ಗ್ಲೌಸ್, ಮತ್ತೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೈ ಕವಚ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಹ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ದೇ ಓರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ನ್ ದ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಸರ್ವ್ಡ್ ದ ಥ್ರೋಟ್ ಹಿಮ್, ಆ ಕೈಕವಚದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬೆರಳುಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದವು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನ ಕೈಗಳ ಗ್ಲೌಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದಾಗಿತ್ತು, ಆಗ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿತ್ತು, ಹರಿದು ಹೋಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಗ್ಲೌಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವು. ಈ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಕೇನ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೆತ್ತವನ್ನು ಸಹ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಕೇನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆತ್ತ. ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ಆಫ್ ದ ಓನ್ ಔಟ್ ಅಂಬ್ರೆಲಾ. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬೆತ್ತ ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್. ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರ, ಏನು ಈ ದೇಹದಿಂದ ಮೂಳೆ ಕಾಣ್ತಾರ ಅಸ್ಥಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಬ್ರೇಲಾ ಛತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೋಗಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಶುದ್ಧನ ಸ್ಟಿಕ್ ಈ ತರ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗಿ ಬರೀ ಕೇವಲ ಅದರ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಗಳು, ಉದ್ದನ ಕಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹೈಂಡ್ ಹಿಮ್ ವಾಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ನಮೆರಬಲ್ ಕಿಂಗ್, ಎ ಡಾರ್ಕ್ ಯಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಗೇಜಲ್. ಬಿಹೈಂಡ್, ಅವನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಬಂದದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು
ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಆ ಒಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಜಿಂಕೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದವು. ಅವನು ಆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಅವನ ಸಹಾಯಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ, ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದ, ನಂತರ ಅವನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗಿದ್ದ, ನಂತರ ಅವನು ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ಅಂತ ಅಂಬ್ರೆಲಾ ತಂದಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲೇ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣದಲ್ಲಿ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೌ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಇನ್ ರೂಮ್. ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿದ, ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ, ಬಾವುಳು ವಂದಿಸಿದ. ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೆನ್ he removed his hat and gloves. ಮತ್ತೆ ತದನಂತರ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು. ಅವನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್, ಟೋಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೈ ಕವಸಗಳನ್ನು ಸ್ಲೋಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವು ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದವು, ಹರಿದು ಹೋಗ್ತವು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಚಾಂಪಿಯನ್ wanted that a picture in bank he was a janitor. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅವನ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಜನಿಟರ್, ಕಾವಲುಗಾರ ಒಂದು ನೆನಪು ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. Then he handed a things to the boy who stood obediently behind the old man's chair. ಅವನು ಅವನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಏನು ಹುಡುಗ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಅವನ ಅಜ್ಜನ ಆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏನು ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನ ಚೇರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದು. ನಂತರ there was a great deal of the conversation. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಏನು ವ್ಯಾಪಾರ ಪುರುಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಈಗ ದ ರೇಟ್ ವ್ಯವಹಾರ, ಡಿಎಲ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಅವರ ನಡೆಯುವ ಅಬೌಟ್ ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇವರು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶುಭಕ್ಷೇಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹಾರನ ಅದು ಆರಾಮಿದ್ರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ, ಏನು ತಿಂದಿದ್ರೆ, ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆಂಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಹೇಗದವು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. There were a great deal of conversation about rain and his family. ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He was very proud of the large family. ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು. ಏನು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಆ ಟೈಪ್ ದೊಡ್ಡದಾದ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಡೌನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕಡೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಫೈನಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಡೌನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್, he would sell. He had agreed for $1,200 in cash. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆ ಒಂದು ಜಮೀನು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಜಮೀನನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡದೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದಾಜು ಇಷ್ಟು ಜಮೀನು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ $1,200, ಸುಮಾರು $1,200 ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಗ್ರಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು. ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ವುಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮನಿ ವಾಸ್ ರೆಡಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಹಣನೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತು. ಆ ಡಾನ್ ಅಲ್ಸಿಮೋ ಸೇಡ್ ಟು ಹಿಮ್ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್. ಅವಾಗ ಆ ಡಾನ್ ಅಲ್ಸಿಮೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದವನು ಡಾನ್ ಅಲ್ಸಿಮೋ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಡಾನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ, ಡಾನ್ ಅನ್ಸಲ್ಮೋ ಅಂತ. ಈ ಡಾನ್ ಅನ್ಸಲ್ಮೋ ಐ ಸೆಡ್ ಇಂಟು ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್. ಆ ಡಾನ್ ಅನ್ಸಲ್ಮೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ ಡಿಸ್ಕವರಿ. ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕವರಿ, ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಯು ಸೆಡ್ ದಟ್ ದ ಸರ್ವೇಯರ್ that the engineer are there to surveyor your land to so make the date. When he went
finds that you own more than 8 acres, it tells us your land extends across in river that you own almost twice as much as you thought. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, $1200 ಅವರು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸರ್ವೆ ಏನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮೋಜಣಿದಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ 8 ಎಕರೆಗಿಂತ, ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಏನು ನದಿ ಹರಿದು ಏನು ಅಗಲವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಗಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಭೂಮಿ 8 ಎಕರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಪ್ರೈಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಈ ಥರ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ 8 ಎಕರೆಗಿಂತ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ಡಬಲ್ ತಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಮಚ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ and now Dan Narasimha I added, these Americans are beyond agenda, are good people and they are willing to pay for the additional land as well at the same rate for the acres, so that the instant of $1200 you will get almost twice much and money is there in for. ಅವಾಗ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಲೇಖಕರು ಸಹ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ರೇಟು ಸಹ $1200 ಇತ್ತು, ಅದು 8 ಎಕರೆ. ಈಗ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ, 8 ಎಕರೆ ಅದು ಡಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಣವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಆ ಹಿಂದಿನ ರೇಟಿಗೂ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಡಬಲ್ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಯಾನ್ ಅಜೆಂಡಾ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಥಾಟ್. ಹೌದಾ, ಆ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೆನ್ ಈ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇರ್ ಎಟ್ ಮೀ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ, ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆಳೆಯ, ಈ ಸೆಡ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಮೀ ಇನ್ ದಟ್ ಮೇನರ್. ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಕೂರಿಸುವಂಥ ಲಾಯರಿಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಂಟು ಲೆಟ್ ಮೀ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೇ. ಹೌದಾ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದರೆ, ಐ ನೋ ಈಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್. ಹೌದಾ, ಈ ಅಮೇರಿಕಾದ ಜನರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಚ್ ವೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸೇಲ್ ಟು ದೆಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಇದ್ದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾರಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಡು ನಾಟ್ ಕೇರ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್. ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅಪಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದನ್ನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸೇಲ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ $1200 ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಆಸ್ತಿ ಡಬಲ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರಿಬಲ್ ಆಗಲಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಜನರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ತೇರಿದೆ, ನಾನು ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ $1200 ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಒಂದು ದರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ $1 ಸಹ ಡಾಲರ್ ಸಹ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಅಡಿ ಒಂದು ಫೀಟು ಸರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹ $1 ಬೇಡ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು $100ಗೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೈಸು, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯ ಬೆಲೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕೊಡಿ, ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ಬಟ್ ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಫೈನಲಿ he shook the deed and took the money but refused to take more than the amount agreed upon. Then he shook hands and all around put
red gloves, took a stick and walked out with the boy behind him. ಹೀಗೆ ಆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಲೇಖಕರು ಹಾಗಾದರೆ ಯಜಮಾನರೇ ನೀವು ಈ ಥರ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಆಗಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆದರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ನೀವು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಅದು ವಾದಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ವಾದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಫೈನಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸಿಗ್ದ ಕರಾರು ಪತ್ರ ಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ಕರಾರು ಪತ್ರ, ಆ ಏನು ಕರಾರು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಅದು ಏನು $100 ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಕುಲುಕುವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಕೈ ಕುಲುಕಿ ತನ್ನ ಆ ಗ್ಲೌಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ತಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಂತ ಏನು ಸ್ಕೆಲ್ಟನ್ ತೆಗೆದುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟಿಕ್, ಆ ಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಆ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎ ಮಂತ್ ಲೆಟರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಆ ಒಂದು ಏನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್, ಆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಂತ ನಂತರ ಎ ಮಂತ್ ಲೆಟರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇಂಟು ರಿಯೋ ಎನ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ ರಿಯೋ ಎನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಆಸ್ತಿ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇವರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ ಬರಲಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಏನು ಮನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಂತ್ ಲೆಟರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ಡ್ ಇಂಟು ಎ ರಿಯೋ ಎನ್ ವಿಡಿಯೋ. ರಿಯೋ ಎನ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಂಗಳ ಕಾಲದ ನಂತರ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲಾಯರ್ ಏನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದ ರೀಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಓಲ್ಡ್. ರೀಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸರಿ ಮಾಡಿಸೋದು, ಏನು ಬಣ್ಣ ಸುಣ್ಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬಿದ್ದು ಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಗಿಲು ಏನು ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ರಚಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಟ್ರೀಸ್, ಆಮೇಲೆ ಆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದು ಆ ರಂಗಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಇದು ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಪಚ್ ದ ಪೆನ್ಸ್, ಬೇಲಿಯನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಏನು ಗೋಡೆಗೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕದಗಳ ಏನೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಣ್ಣ ಹೊಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮರಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬರುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇಲಿ ಹಾಕಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಒನ್ ಡೇ ದೇ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ಇದು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಏನದು ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ವಿಲೇಜ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಆ ಒಂದು ರಿಯೋ ಎನ್ ವಿಡಿಯೋದ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಆ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಹೇಳತ್ತೀವಿ. ದೇ ಕೆಮ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ಲೇನೆಟ್ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೀ, ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಅವರು ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು. ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲೇ ಏನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದೇಮ್, ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ, ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಟು ಬ್ಲಾಸಮ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹೂಗಳನ್ನು ಇವರು ಕೀಳ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದೇ ವಾಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಟು ದೇ ಓನ್ಲಿ ಲಾವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಗುಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್. ಹೌದಾ, ಅವರು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ದೂರ ಆಫೀಸ್ಗೆ ದೂರ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು, ಹೌದಾ, ಹೂಗಳನ್ನು ಕೀಳುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು.
ಹೀಗೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. I sent a messenger after a monster for a Dharmakshamu. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಡಾರ್ಮಕ್ಷಮು ಹತ್ರ ಒಂದು ಪರ್ವತ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗಿದ್ದವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವಿಷಯ ದೂತರನ್ನ ನೀವು ಅವ್ರು ಕರ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. He took a week in arrange another meeting. ನಂತರ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಅಥವಾ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬರಬೇಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತದ್ದು. When he arrived, he repeated his previous preliminary requirements. He wore the same beaded cutaway, carried the same stick, and was accompanied by the boy again. ಹೀಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅವರು ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಬದ್ರ ಓಲ್ಡ್ ಏನು ಕೋಟನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟು ನಂತರ ಹ್ಯಾಟು, ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲೌಸು, ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ಲೌಸು, ಹೌದಾ, ಆ ಫಿಂಗರ್ ಕಾಲೇಜು, ನಂತರ ಸ್ಟಿಕ್ಕು, ನಂತರ ಅದೇ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಕ್ಯುಪೈನ್ ಒಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆಗೆ ಅಗೇನ್ ಪುನಃ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಶಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ರೌಂಡ್ಸ್, ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವರ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೌನ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಯ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಚೇರ್, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆ ಚೇರಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಹುಡುಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವರು ಚೇರ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೆದರ್, ಮತ್ತು ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಫೈನಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ರೋಜದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Dharmakshamu about the ranch he sold to these people. ಹೌದಾ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ಡಾರ್ಮಕ್ಷಮು ಎಲ್ಲ ದನಕರಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವುದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ದಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ನೇಬರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಹೌದಾ, ನೀವು ಈ ಅಮೇರಿಕದ ಜನರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ತುಂಬ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ವೆನ್ ಯು ಸೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ಯು ಸೇಕ್ ಎ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ಒಂದು ಏನು ಕರಾರು ಪತ್ರವನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾನೆ, ನೀವು ಆಸ್ತಿನೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಐ ಡಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಯು ಅಗ್ರಿ ಟು ಸೆವರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಒಂದು ಕರಾರಿನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನು ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ನೀವು ಆ ವಸ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರವು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. One thing was very poor have the complaint question in property. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು, ಗಿಡ, ಮರ ಏನೇ ಅದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಡಾರ್ಮಕ್ಷಮು ಸೇಮ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳೇನಂತ ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅದರ ಮತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು, ಹೂಗಳನ್ನು ಕೀಳುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಟೈಮ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಳೆ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವರು ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ದಿನಾಲು ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಅಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ನಾವ್ ಇಫ್ ಯು ಐ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಿತವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಗೌರವವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವುಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ these people might enjoy their new home and in the peace. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಅವರ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸುಖವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಂತರ
ಡನ್ ಅನ್ಸಿದ್ಮೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟುಡ್ ಅಪ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಲರ್ನ್ ಟು ಲವ್ ದೀಸ್ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೇ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ and good neighbors. I shoot them my property because they were good people, but I did not sell them or trees in the orchard. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದಾನಾಂಶಮೋ ಚೋಟ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, we have all learned to love these Americans. ಹೌದಾ, ನಾನು ಅಮೆರಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಸೇಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್ ಗುಡ್ ನೇಬರ್ಸ್, ಅವರು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಐ ಸೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ. ಮೈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ. ಐ ನ್ಯೂ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪೀಪಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಶೇರ್ ದೆಮ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚ್, ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾರಿದ್ದೀನಿ ಹೊರತು ನನ್ನ ತೋಟ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾರಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ದಾನಾಂಶನು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ದಾನಾಂಶನು ಈ ಪ್ಲೇಡೆಡ್. ಇದೇನ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ದಾನಾಂಶನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಈ ಸೀಕ್ಸ್ ದಟ್ ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಒನ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ and those trees, every one of them are on the land inside that the boundaries of what you sold. ಏನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯಾವ ಕಾಗದಪತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಹಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆದಿರ್ತದೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿದಂಗೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅವ್ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮರ ಮರಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ದು ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಲ ಭೂಮಿ ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ವಸ್ತುಗಳು ಅವರ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಹೌದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ನೀವು ಮಾರಿದ ಮೇಲೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವರು ಆಗ್ತವೆ ಅಂತಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಐ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್, ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಇಸ್ ಎ ಯು ನಾವ್ ಈ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ. ಐ ಆಮ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆರ್ in surveillance and the letters my discontinuance. ಅದಾ ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ದ ಓಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯದನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇರ್ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಮಕ್ಕಳು, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನವರು, ನನ್ನ ಜನರು, ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು, ನೆರೆಹೊರೆಯವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನವರು. ಮೈ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್, ನನ್ನ ವಂಶಜರು. ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಂಶಜರು, ಇವರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಂಶಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ರಿಯೋ ಅಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಟುಕ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಮದರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಡ್ ಅ ಟ್ರೀ ಫಾರ್ ದಟ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಈ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇವತ್ತು ಜನಿಸಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಮರವನ್ನು ನೆಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮರ ಅಥವಾ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡ್ತೇವೆ. ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಆಗ್ತವೋ ಅನ್ನೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಚ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೋಟ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಗಿಡಗಳು ನನ್ನವಲ್ಲ. ಸೆನೆಟರ್ ಸರ್, ಸೆನೆಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೌರವದ ಸರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೈ ವಿಲೇಜ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳು. ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಈ ಪ್ರಿಯ ಪಾರ್ಸನ್ಸ್ ಈ ದ ರೈಲ್ವೆ ರೋಡ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಸನ್ ಪ್ಯಾವಾನ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೀ ಇನ್ ದಟ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್. ಈ ರೈಲ್ವೆ ಹಳ್ಳಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮರ ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನೆಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಅವು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ
ಸೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೇಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಮರಗಿಡಗಳು ನನ್ನವೆಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಆ ಕರುಣಾಳು ಅಥವಾ ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂತಾನೆ ಅವರು ನನ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ಇದೈತಲ್ಲ ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಂತಹ ಗಿಡ ಮರಗಳು ನನ್ನವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡು ಲೀಗಲಿ, ವಿ ಓನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಬಟ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸೊ ನೈಗರ್ಸ್ refusing what the amounted the fortune for him. It took most of the following winter to buy the trees, individually from the descendants of Dan Alshimo in the valley of Rio. ಹೌದಾ? ಈ ದೇವಾಸ್ ದ ನಥಿಂಗ್ ವಿ ಕುಡ್ ಡು, ಆದರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಲೀಗಲಿ ಕಾನೂನು ಕಾಯ್ದೆ ಸೇರಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಯಾರು ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಆಸ್ತಿ ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಡಾನ್ ಅಲ್ಶಿಮೋ ಅವರ ಒಂದು ಉದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರೆದರು, ಯಾಕೆಂದರೆ 8 ಎಕರೆಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಬಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಸಹ ಡಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋದರೂ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅವಧಿ ಬಂದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಂದ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಉದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಜೀವನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಯಾಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಲೇಖಕರು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಮರು ಮಾತನಾಡದೆ ಅವರು ತಾವು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಡೀತಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, 2 ವರ್ಷದಿಂದ 2 ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲೇ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಈಜಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.